हेलो एवरीवन। आशा करुचे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आमे ईवीएस पेडागोजी रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को एथिरे आमे आलोचना करिबा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर पई आपण मान पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेथि पई आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आछति ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जा फल रे कि आपण माने डेली क्लास देखिबा को पाई परिबे। तो चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी इतिहास शिक्षादानर गुरुत्व नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गोटे इतिहास शिक्षादानर एक गुरुत्व कोडा नुहे। ऑप्शन ए देछि विभिन्न ऐतिहासिक घटना संपर्क रे ज्ञान लाभ करिबा, ना विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकी गुड़िकर सुरक्षा प्रति ध्यान देवा, ना विभिन्न प्राकृतिक परिवेश सह जड़ित होई सेगुड़िक किपरि मानव कल्याण रे सहायक होबो ता बुझिबे, ना विभिन्न सांस्कृतिक समन्वय जोगु भारतीय संस्कृति किपरि समृद्ध होइछि ता हृदयंगम करिबा। तो कोडा राइट आंसर मान मध्य कोडा गोटे इतिहास शिक्षादान गुरुत्व कोडा नुहे। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्राकृतिक परिवेश सह जड़ित होई सेगुड़िक किपरि मानव कल्याण रे सहायक होबो ता बुझिबे। एटा किंतु इतिहास शिक्षादान रो गुरुत्व नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ प्रकल्प माध्यम रे पिलामानकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटे। केउ प्रकल्प माध्यम रे पिलामानकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटे। तो मने रखिबे प्रोफेसर किलपाट्रिक तो प्रकल्प को चारि भाग रे विभक्त करिसथि। गोटे होछि कलात्मक प्रकल्प, आ गोटे होछि गठनात्मक प्रकल्प, आ गोटे होछि समस्यामूलक प्रकल्प, आ गोटे होछि दलगत प्रकल्प। तो चारि भाग रे विभक्त करिसथि प्रोफेसर किलपाट्रिक। तो एथिरे प्रश्न पचारिछि कि केउ प्रकल्प माध्यम रे पिलामानकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटिଥାଏ। कोडा राइट आंसर। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी, कलात्मक प्रकल्प माध्यम रे। माने रखिबे कलात्मक प्रकल्प माध्यम रे पिलामानकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटिଥାଏ। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपनकर राइट आंसर। आ गठनात्मक प्रकल्प रे पिलामानकर ज्ञान निर्माण रे सहायता करଥାଏ। माने रखिबे गठनात्मक प्रकल्प माध्यम रे पिलामानकर ज्ञान निर्माण रे सहायता करଥାଏ। आ समस्यामूलक प्रकल्प माध्यम रे शिक्षार्थीर समस्या समाधान दक्षतार अभिवृद्धि होइଥାଏ। माने रखिबे आ दलगत प्रकल्प माध्यम रे शिक्षार्थी दल रे कार्य करी समस्या समाधान करिथांती। माने रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी उत्तम मानचित्र वैशिष्ट्य। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गोटे उत्तम मानचित्र वैशिष्ट्य कोडा। ऑप्शन ए देछि मानचित्र तले तार मान दिया जिबा दरकार। तो एटा ठीक अछि। बी रे देखंतु सेथिरे अक्षांश द्राघिमा थिबा दरकार। तो एटा मध्ये ठीक अछि। ऑप्शन नंबर सी देखंतु व्यवहृत संकेत गुड़िक गोटे टेबल रे दर्शाई जिबा दरकार। तो एटा मध्ये ठीक अछि। तो उपरोक्त समस्त होछि मानचित्र गोटे गोटे वैशिष्ट्य। तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखबा भूपृष्ठ रे उच्च नीच दर्शाउतबा मानचित्र को कोन कुआ जाय। भूपृष्ठ रे उच्च नीच दर्शाउतबा मानचित्र को कोन कुआ जाय। राजनैतिक, ना प्राकृतिक, ना रिलीफ मानचित्र, ना अक्षांश कुआ जाय। भूपृष्ठ रे उच्च नीच दर्शाउतबा मानचित्र कोन कुआ जाय। कोन कुआ जाय माने रखिबे रिलीफ मानचित्र बोली कुआ जाय। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि अक्षांश बा द्राघिमा कहिले आमे कोन बुझिबा। अक्षांश बा द्राघिमा कहिले आमे कोन बुझिबा। एक सरल रेखा, ना एक अर्धवृत्त, ना एक वृत्त, ना दुई स्थान मध्य कौणिक दूरत्व। राइट आंसर कोडा हो। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी, दुई स्थान मध्य कौणिक दूरत्व। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी भूल। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा भूल अछि। ऑप्शन ए देछि ग्लोब माध्यम रे अक्षांश व द्राघिमा को भल भाव रे दर्शाई दिया जाय परिबो। तो एटा ठीक अछि। बी रे देखंतु ग्लोब माध्यम रे आवर्तन व परिक्रमण को भल भाव रे बुझाई हबो। तो एटा मध्ये ठीक अछि। ऑप्शन नंबर सी देखंतु ग्लोब माध्यम रे मृत्तिका संबंधी तथ्य को भल भाव रे बुझाई हबो। एटा भूल अछि। माने रखिबे ग्लोब माध्यम रे मृत्तिका संबंधी तथ्य को भल भाव रे बुझाई हबो नै। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी देखंतु भूगोलक पृथ्वीर एक वास्तव प्रतिकृति। तो एटा मध्ये ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी सामाजिक पाठ मान निर्धारण पाई एक कौशल नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गोटे
ସାମାଜିକ ପାଠ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ କୌଶଳ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନା କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ସାମାଜିକ ପାଠ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧୁନି। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧୁନି। ତ ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପାଠ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୌଶଳ, କିନ୍ତୁ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ଶବ୍ଦ ସଂକେତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବା ବାକ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ଶବ୍ଦ ସଂକେତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବା ବାକ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ସଂକେତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବା ବାକ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? ମନେ ରଖିବେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉଦାହରଣ ସହ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଉଦାହରଣ ସହ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତିର ପରିମାଣ କେତେ ଦିନ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତିର ପରିମାଣ କେତେ ଦିନ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଜ୍ଞାନ ନା ବୋଧ ନା ପ୍ରୟୋଗ ନା କୌଶଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇ ହେବ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇ ହୋଇଥାଏ? ମେଳକ ନା ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ନା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ନା କିଏ କ'ଣ କାହିଁକି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଥିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟିଂ ସ୍କେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ସ୍ତରରେ ଭାଗ କରି ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରେଟିଂ ସ୍କେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ସ୍ତରରେ ଭାଗ କରି ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? 3 ପଏଣ୍ଟ ନା 5 ପଏଣ୍ଟ ନା 7 ପଏଣ୍ଟ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 7 ପଏଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାଧୁନି ନୁହେଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାଧୁନି କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ମିଳିତ ହୋଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ମିଶି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ।
ଏହା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସରଳ ମୌଖିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅଟେ? ସରଳ ମୌଖିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅଟେ? ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳ ନା ଅଙ୍କନ କୌଶଳ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କୌଶଳ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କୌଶଳାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି କୋଉଟା? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ନା ଏମ୍.ଜେ. ହେରାକଟସ୍ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍? କାହା ମତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? କାହା ମତରେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଲପାଟ୍ରିକଙ୍କ ମତରେ, କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ? ଗୀତ ନା ଅଭିନୟ ନା ପରୀକ୍ଷା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ କୋଉଟା? ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷକ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ? ମାନସିକ ସ୍ତର ନା ଶାରୀରିକ ସ୍ତର ନା ଆବେଗିକ ସ୍ତର ନା ଦକ୍ଷତା ସ୍ତର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମାନସିକ ସ୍ତର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏକକର ପାଠଦାନର ସମାପ୍ତି ପରେ ତାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କ'ଣ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କ'ଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିମାପନ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାତ୍ମକ କୃତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ।
ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କାହାର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କାହାର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।